केम छो विद्यार्थी मित्रों आज हूँ फरीवार तमारी समक्ष धोरण 9 जे आपणुं प्रकरण नंबर 8 है कि भारतना राज्य बंधारणनुं घड़तर अने लक्षणों। आनी पहेलाना विडियोमां आपणे अमुक मुद्दाओ जे छे एमनी चर्चा करेली हती, जेमां आपणे आमुखनुं महत्व, आमुख बराबर, पछी बंधारण कोने कहेवाय छे, पछी आमुख मैं तमने समजाव्युं हतुं कि आमुख जे छे कई रीते एनुं बंधारण जे छे कई रीते करवामां आव्युं छे, एवा अमुक मुद्दाओ जे छे। पछी बंधारण घड़तरनी प्रक्रिया अने आमुखनुं महत्व, आवा मुद्दाओ जे छे एमनी आपणे चर्चा करेली हती। आज आपणे एनाथी आगळना मुद्दाओ जे छे एमनी चर्चा करी लईए। एमां सौथी पहेલું जे छे ए छे आमुखना आधार स्तंभो। आमुखना आधार स्तंभो जे छे त्रण छे, लोकशाही, समाजवादी अने बिनसांप्रदायिकता। आ त्रणेय आधार स्तंभो जे छे एने आपणे वाराफरती वारा जोवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, मैं तने गई काले बंधारण विशेनी जे माहिती आपी हती के एनी शरूआत क्यारे थई हती, बराबर, पछी एने अमलवाड़ी एने मान्यता क्यारे प्राप्त थई अने एने छेल्ले अपनाववामां क्यारे आव्युं। साथे साथे आपणे बेठको छे, बराबर, बेठको विशेनी वातचीत कई रीते, समयगाळो केटलो हतो ए पण आपणे जोयुं हतुं, अध्यक्ष जे हता, खरडा समितिना अध्यक्ष हता, आ तमाम बाबतोनी आपणे चर्चा करेली हती। एमानो बे मुद्दा छे हुं आज उमेरुं छुं के जे तमारी टेक्स्टबुकमां नथी पण आ तो फॉर आवर नॉलेज के बंधारण घडवामां जे समयगाळो लाग्यो हतो, बराबर, केटलो हतो? 2 वर्ष 11 मास अने 18 दिवस। हवे ए समयगाळा दरमियान मैं तमने एम पण कीधुं हतुं के आपणे जे बंधारण, आपणा भारत देशनुं जे बंधारण जे छे ने ए आपणे बीजा देशोना बंधारणनो अभ्यास करीने पछी आपणे बंधारण बनाव्युं छे। तो आपणे 60 जेटला देशो, बराबर, 60 जेटला देशोनो अभ्यास कर्यो छे, देशोना बंधारणनो अभ्यास कर्यो छे अने त्यार पछी आपणा भारतना बंधारणने कहेवाय ने के फाइनल स्वरूप जे छे ए स्वरूप आपवामां आव्युं। साथे साथे एक खर्चनी पण वात करी लईए के बंधारण घडવાનો टोटल खर्च जे छे केटलो थयो तो ए समयमां 63,96,729 रुपया, એટલે अप्रोक्सिमेटली 64 लाख जेटलो खर्च ए समयमां ज्यारे बंधारण घडवानी शरूआतथी लई अने बंधारण घडीने रेडी थई गयुं ए समयगाळा दरमियाननो 64 लाख रुपयानो खर्चो थयो हतो। अने साथे साथे 60 देशो जे छे ए 60 देशोना बंधारणनो आपणे अभ्यास करी अने त्यारबाद आपणा बंधारणनी जे कहेवाय ने के फाइनल प्रिंट जे छे ए आपणे तैयार करेली हती। चलो हवे आधार स्तंभ में आवी जाइए कि लोकशाही, समाजवादी अने बिनसांप्रदायिकता त्रण आधार स्तंभो जे छे एना विशेनी आपणे माहिती मेळवीए। प्रस्तावना जराक जोई लईए कि भारतीय बंधारणना आमुखमां व्यक्त थयेला आधाररूप शब्दों जेवा के अमे भारतना लोको, सार्वभौम, समाजवादी, बिनसांप्रदायिक, लोकशाही, प्रजासत्ताक, बंधुता, न्याय, समानता, स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकता अने अखंडितता वगैरह है, बराबर। मैं आना पहलाना विडियोमां आपणे आमुखनुं वांचन कर्युं हतुं, एमां आवा बधा ज शब्दों जे छे ए शब्दों जे छे एमां आवरी लेवामां आव्या हता। जे पैकी मुख्य आ त्रण आधार स्तंभो जे छे क्या तो के लोकशाही, समाजवादी अने बिनसांप्रदायिकता ए त्रण आधार स्तंभो जे छे एमना विशेनी आपणे विस्तृत माहिती छे ए मेळवीए। सौथी पहेલું आवे छे लोकशाही। भारतना बंधारणमां भारतना लोकोने आखरी सार्वभौम सत्ता आपवामां आवी छे। कोई एक व्यक्ति के वर्गनुं शासन अहीं नथी, परंतु सत्तानी अंतिम बागडोर जे छे ए लोको हस्तक छे। આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણા ભારતને લોકશાહી દેશ ગણવામાં આવે છે। શું કામે? કારણ કે આપણે ચૂંટણી દ્વારા, બરાબર, ચૂંટણી દ્વારા આપણા જે તે પ્રતિનિધિ હોય એને ચૂંટીએ છીએ, બરાબર, એટલે લોકશાહી દેશ છે। આપણે જ એ વ્યક્તિને એ કહેવાય ને કે એ ખુરશી ઉપર બેસાડીએ છીએ, બરાબર, એ સત્તા ઉપર આપણે જ એમને લાવીએ છીએ। લોકશાહીને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ડેમોક્રેસી। શબ્દ મૂળ ગ્રીક શબ્દ ડેમોસ અને ક્રેટોસ, बराबर, ग्रीक शब्द जे छे डेमोक्रेसी जे शब्द जे छे ग्रीक शब्द डेमोस अने क्रेटोस आ बे शब्द उपरथी उतरी आव्यो छे, जेमां डेमोसनो मतलब थाय लोको अने क्रेटोसनो मतलब थाय सत्ता। एटले लोकशाही इट मीन्स के लोकोना हाथमां जे सत्ता होय, बराबर, एने शुं कहेवाय छे? लोकशाही एटले के डेमोक्रेसी। राज्य सत्ता अमुक व्यक्तिओना हाथमां निरंकुश रीते स्थापित थयेली नथी, परंतु लोकोना हाथमां छे।
રાજ્ય સત્તાઓ જે છે બરાબર એ કહેવાય ને કે કોઈ એક વ્યક્તિ એના ઉપર અંકુશ નથી, પણ આપણે લોકો બરાબર આપણે મેં તમને કીધું ચૂંટણી દ્વારા અથવા તો આપણે લોકો જ આપણે જે છે બરાબર એ મતાધિકારનું આપણને હક મળે છે, તો આપણે જ એ વ્યક્તિને એ કહેવાય ને કે સીટ ઉપર અથવા તો ખુરશી ઉપર ચૂંટીએ છીએ. લોકશાહી એવી રાજ્ય વ્યવસ્થા છે કે જેમાં દેશમાં લોકો સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય મેળવી શકતા હોય અને રાજ્ય વ્યવસ્થામાં ભાગ લેવાનો અધિકાર ધરાવતા હોય. આપણું આખું સંસદ જે છે લોકસભા, રાજ્યસભા બધા જમાં બરાબર એમાં બધામાં કહેવાય ને કે દરેક વ્યક્તિઓને ચૂંટણીમાં ઊભો રહેવાનો અધિકાર છે. કોઈ વ્યક્તિ એમ ના કહી શકે કે અમે આ કાસ્ટના છીએ કે અમે આ ધર્મ, જાતિ, ભાતિ કોઈ જ જાતના ભેદભાવ વગર આપણે જે છે એ ચૂંટણીમાં ચૂંટણી લડવાનો બરાબર અથવા તો મતદાન કરવાનો અધિકાર જે છે એ આપણા ભારતના નાગરિકોને મળે છે. ભારતના બંધારણમાં સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકારના ધોરણે મતદારોને ચૂંટેલ પોતાના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા રચાતી સંસદ એટલે લોકસભા અને કારોબારી એટલે પ્રધાનમંડળ અને વહીવટીતંત્ર ને જવાબદાર હોય છે. પુખ્ત વય મતાધિકાર બરાબર જ્યારે બંધારણ બનાવવામાં આવ્યું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારે મતાધિકારનો જે કંઈ કહેવાય ને કે એજ જે છે કે તમે અમુક એજ પછી મત આપી શકો, તો એ સમયે 21 વર્ષ હતી, પણ એ ફેરફાર કરી અને 18 વર્ષની કરવામાં આવી છે. આપણા બંધારણમાં એમાં ફેરફાર કરી અને આપણી પુખ્ત વય મતાધિકાર જે છે એ 18 વર્ષનો કરવામાં આવી છે. કારોબારી અબાધિત સત્તા નથી, તેને નિયત સમય મર્યાદા સુધી જ સત્તાનું સુકાન સોંપ્યું છે. જો કારોબારી સત્તા જે છે ને એ અબાધિત સત્તા નથી, એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એવો કે કોઈ પણ પક્ષ જે છે બરાબર ચૂંટણી આવે બરાબર, ચૂંટણીના સમયગાળા દરમિયાન જીતે ને જે કંઈ પણ થાય પછીથી એ અમુક નિયત સમય મર્યાદા સુધી જ એ સત્તા ઉપર રહી શકે છે. આપણને ખબર દર 5 વર્ષે ચૂંટણી થાય, તો એ 5 વર્ષ પછીનો સમયગાળો પૂરો થઈ જાય, ફરી પાછી ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થાય અને એમાં એ ચૂંટાઈને આવે બરાબર, પણ એનો જે સમયગાળો છે નિયત સમયગાળો જે છે એ 5 વર્ષનો છે. તે જ પ્રમાણે રાજ્ય અને સ્થાનિક કક્ષાએ મતદારો સરકારને ચૂંટી કાઢે છે. આમ લોકશાહી રાજ્ય એટલે લોકોનું લોકો વડે અને લોકો માટે ચાલતું રાજ્ય. ટુ ધ પીપલ, ફોર ધ પીપલ, બાય ધ પીપલ. લોકોથી, લોકો વડે ને લોકો માટે જ ચાલતું રાજ્ય એટલે લોકશાહી તંત્ર બરાબર. એટલે આવી રીતે રાજ્ય વ્યવસ્થા હોય કે કેન્દ્ર વ્યવસ્થા હોય, ચૂંટણી દ્વારા જ જે તે પ્રતિનિધિઓ જે છે એ સત્તા ઉપર આવે છે. અને ચૂંટણીમાં આપણે કોણ વોટ આપી શકે, તો કે પુખ્ત વય મતાધિકાર એટલે એ 18 વર્ષથી વધુ હોય બરાબર, 18 વર્ષથી વધુ હોય અથવા તો 18 વર્ષ હોય એવા વ્યક્તિઓ જે છે એ ચૂંટણીમાં મત આપી શકે છે. સાચી સત્તા લોકોના પ્રતિનિધિઓમાંથી બનેલા પ્રધાનમંડળમાં જ સ્થાપિત થયેલી હોય છે. પ્રધાનમંડળની રચના સંસદમાં જ કરવામાં આવે છે. પ્રધાનમંડળ બરાબર, વડાપ્રધાન એનું પ્રધાનમંડળ, એની રચના જે છે કોના દ્વારા, જો જ્યારે ચૂંટણી હોય ને ત્યારે ચૂંટણી સમયગાળા દરમિયાન જે બહુમતી ધરાવતો પક્ષ હોય બરાબર, એ પક્ષમાંથી લોકો જે છે બરાબર એ પક્ષના આધારે જે એના કહેવાય ને કે વ્યવસ્થિત વ્યક્તિ હોય એને એ વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટે છે. ટૂંકમાં બહુમતી ધરાવતો જે પક્ષ છે, અત્યારે આપણે ભાજપનું બહુમતી જે છે ભાજપ પક્ષનું, તો ભાજપ માનનીય આપણા વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, તો એ ભાજપના છે. એટલે લોકોએ શું કર્યું તો કે એ એના પ્રતિનિધિ તરીકે કોને ચૂંટ્યા છે, એને કોને, નરેન્દ્રભાઈ મોદીને. પ્રધાનમંડળ સંસદને જવાબદાર હોય છે. ભારત પ્રજાસત્તાક રાજ્ય એટલા માટે છે કે ભારતનો કોઈ પણ નાગરિક બંધારણમાં નિર્ધારિત કરેલી લાયકાતો ધરાવતો હોય અને તે વ્યક્તિ સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકારથી ચૂંટાઈને આવે છે. બંધારણમાં આપણે કહેવાય ને કે ચૂંટણીમાં ઊભું રહેવું હોય તો અમુક નીતિ નિયમો જે છે એના પછીના આપણે યુનિટ છે એમાં જોશું, પણ અત્યારે હું તમને જરાક હાઇલાઇટ્સ આપી દઉં કે એક તો જો ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ બરાબર, કોઈ નાદારી કે કહેવામાં દેવામાં કેવી રીતે ડૂબેલો હોવો જોઈએ નહીં, માનસિક રીતે સ્વસ્થ હોવો જોઈએ, મતલબ કોઈ પાગલ માણસ છે બરાબર, તો એવા માણસો પણ ચૂંટણીમાં ઊભા રહી શકતા નથી. સાથે સાથે અમુક એજ લિમિટ પણ છે, તો એ પણ આપણે એ પાઠમાં આપણે ત્યારે ડિટેલમાં જોશું. તો આવી રીતે પહેલાં ખાસ તો ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ, નહીંતર એમને ચૂંટણીમાં ઊભો રહેવાનો અધિકાર નથી.
તે કોઈ વંશ પરંપરાગત વારસાને આધીન આ પદ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. જો રાજા રજવાડાના સમયમાં શું હતું તો કે એમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર જે છે એમના પછી ગાદી ઉપર આવે, પણ હવેથી મતલબ અત્યારની જે આપણી શાસન વ્યવસ્થા છે એમાં કોઈ પદ વંશ પરંપરાગત નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિને આવવું છે, સત્તા ઉપર આવવું છે તો એને ફરજિયાત ચૂંટાઈને જ આવવું પડે છે, વંશ પરંપરાગત પદ હોતું નથી. 5 વર્ષ સુધી જ તે સામાન્યતઃ સત્તા ઉપર રહી શકે છે. મેં તમને અગાઉ કીધું એ પ્રમાણે કે કોઈ પણ શાસન વ્યવસ્થા છે બરાબર, તો એ 5 વર્ષ સુધી મર્યાદિત છે. 5 વર્ષ પછી ફરી ચૂંટણી થાય અને ફરી પાછું ચૂંટાઈ શકે, પણ એ કન્ટિન્યુઅસલી 6, 7, 8, 10 વર્ષ સુધી રહી શકે નહીં. સંસદીય સરકાર સંયુક્ત જવાબદારીના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે, તેથી તે જવાબદાર સરકાર પણ કહે છે. જો સંસદીય વ્યવસ્થા છે ને એ કેન્દ્ર બરાબર, કેન્દ્ર પછી આપણું રાજ્ય સરકાર આવે, તો બધા રાજ્યો સાથે મળી અને કહેવાય ને કે કામ કરે છે, તો એ બધાને ટૂંકમાં શું કહી શકાય તો કે જવાબદાર સરકાર છે. ભારતની લોકશાહી સરકાર સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતાની ભાવનાને સ્વીકારે છે અને તે હેતુઓને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે, એવી સ્પષ્ટતા આમુખમાં કરવામાં આવી છે. બંધારણના ઘડવૈયાઓએ ભારતના લોકોને સાર્વત્રિક પુખ્તવય મતાધિકારનો હક આપીને એની હિંમતપૂર્વક શ્રદ્ધા, એના ઉપર હિંમતપૂર્વકની જે શ્રદ્ધા જે છે એ કરી છે કે ભાઈ પુખ્તવય મતાધિકાર એટલે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે પછી જ આપણે મતદાન કરી શકીએ. તો સરકારે આપણી ઉપર શ્રદ્ધા મૂકી છે કે ભાઈ એ વ્યક્તિ જે છે આપણે પુખ્ત વયના થઈ જાય એટલું આપણામાં કહેવાય ને કે ડિસિઝન પાવર જે છે બરાબર એ આવી જાય, કારણ કે એ એજમાં આપણે થોડા મેચ્યોર બની ગયા હોય. એટલે સરકારે એવું વિચારે કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ જે છે બરાબર એ જ્યારે મત આપે છે તો એ સમજી વિચારીને જ મત આપે છે કે એને કોને મત આપવો બરાબર. તો એ સરકાર જે છે આપણે જેને ટૂંકમાં કહી શકીએ કે આપણે જેને ચૂંટીએ ને એ જ વ્યક્તિ ગાદી ઉપર આવે અથવા તો એ જ વ્યક્તિ સત્તા ઉપર આવે. લોકશાહીમાં ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત હકો, રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, સંસદ, ધારાસભા, સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ ન્યાયતંત્ર અને ચૂંટણી પંચની રચના અને કાર્યો વગેરે જોગવાઈઓ ભારતને લોકશાહી રાજ્ય તરીકે ઘોષિત કરે છે. આ બધી જ સત્તા હોય, જો સંસદ છે બરાબર, ધારાસભા છે, પ્લસ આ ન્યાયતંત્ર છે, ચૂંટણી પંચ છે, જ્યારે ચૂંટણી હોય ત્યારે જે કંઈ પણ કામ કરવાનું હોય એ ચૂંટણી પંચે જ કરવાનું હોય છે. સાર્વત્રિક પુખ્તવય મતાધિકાર એટલે કોઈ પણ જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મ, ભાષા, લિંગ, આવક કે જન્મસ્થાનના ભેદભાવ કર્યા વિના 18 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરના ભારતના કોઈ પણ નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર છે. આ મોસ્ટ ટાઈમની વસ્તુ છે કે પુખ્તવય મતાધિકાર એટલે કે 18 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમર ધરાવતી વ્યક્તિ જે છે એને મત આપવાનો અધિકાર છે. સાથે સાથે એક મહત્ત્વની વસ્તુ કે ભાઈ તમે 18 વર્ષના થઈ ગયા એટલે તમે મત આપી શકો એવું કમ્પલસરી નહીં, પણ તમારું જે નામ છે બરાબર એ નામ જે છે એ મતદાર યાદીમાં હોવું જોઈએ, તો ને માત્ર તો જ તમે મત આપી શકો છો. આપણને ખબર છે કે ભાઈ 18 વર્ષના થઈએ એટલે આપણા માતા પિતા જે છે એ આપણા ચૂંટણી કાર્ડની પ્રોસેસ ચાલુ કરે, આપણા લાઇસન્સની પ્રોસેસ ચાલુ કરે. તો એ શું કામે કે ભાઈ તમે 18 વર્ષના થઈ ગયાનો મતલબ એવો નથી કે તમે ચૂંટણીમાં વોટ આપી શકો, પણ તમારું નામ જે છે એમ નામ તમારું મતદાર યાદીમાં હોવું જોઈએ. ઇટ મીન્સ કે તમારી પાસે ઇલેક્શન કાર્ડ જેને આપણે કહીએ બરાબર એ ઇલેક્શન કાર્ડ હોવું જોઈએ. એ હોય તો તમારું નામ જે છે મતદાર યાદીમાં હોય. કદાચ તમે નાના છો એટલે ખબર ન હોય, પણ જ્યારે પણ ચૂંટણી હશે એટલે ખાસ કરીને તમારા ઘરના જે વડીલો છે, જે મમ્મી પપ્પા છે, દાદા દાદી છે, એમની ચૂંટણી સમયગાળા દરમિયાન એક સ્લીપ આવે બરાબર, જેમાં એમનું નામ ને જ્યાં વોટ દેવાનું જે છે એ સ્થળની, તો એ શું કહેવાય તો કે એ તમારું ચૂંટણી એટલે મતદાર યાદીમાં તમારું નામ છે, તો જ તમારી ઘરે સ્લીપ આવે. અને તમારી ઘરે એ સ્લીપ આવે અથવા તો એ રસીદ આવે તો જ તમને મત આપવાનો અધિકાર છે. આ એક ખાસ મહત્ત્વની વસ્તુ છે કે ભાઈ 18 વર્ષના થઈ ગયા એટલે મત આપી શકો એવું નહીં, પણ તમારું નામ જે છે તમારું નામ મતદાર યાદીમાં હોવું જોઈએ. સાથે સાથે ભાષા, લિંગ ને જન્મસ્થાન એને કોઈ જ મહત્વ નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે કોઈ પણ ધર્મની, કોઈ પણ લિંગની વ્યક્તિ બરાબર, કોઈ પણ જન્મસ્થાન ધરાવતી, કોઈ પણ આવક ધરાવતી વ્યક્તિ જે છે એ વ્યક્તિ છે વોટ આપી શકે છે, પોતાનો મત જે છે આપી શકે છે, પણ મતદાર યાદીમાં નામ હોવું ફરજિયાત છે. તો આ પછીનું આવે છે સમાજવાદી. ભારતમાં 1976માં કટોકટી શાસન દરમિયાન 42માં બંધારણીય સુધારા દ્વારા
આમુખમાં સમાજવાદી શબ્દ જે છે એ ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. ક્યારે? 1976 અને બંધારણીય સુધારો કેટલામો? 42મો. 1976 અને 42મો સુધારો. આ એક સુધારા થોડા ખાસ યાદ રાખવા પડે. એ પછી એટલે કે 42માં સુધારા કર્યા પછી આ જે શબ્દ છે કયો? સમાજવાદી શબ્દ. એ સમાજવાદી શબ્દ જે છે એ બંધારણમાં ઉમેરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય બંધારણની મોટા ભાગની જોગવાઈઓ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રૂપે સામાજિક ક્રાંતિ દ્વારા સામાજિક અને આર્થિક સમાનતા સાધીને કલ્યાણ રાજ સ્થાપવાનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે. કે ભાઈ કલ્યાણ રાજ એટલે કે બધા જે છે બધા સાથે મળીને રહે, બરાબર, અથવા તો સમાજમાં કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વગર દરેક વ્યક્તિને જે કાંઈ પણ કહેવાય ને કે એનો હક જે છે ફરજો છે બધું જ એને મળી રહે એ વસ્તુ છે. આમુખમાં તમામ નાગરિકોને સામાજિક, રાજકીય તેમજ આર્થિક ન્યાય અને સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેવી સમાજવાદી વિચારસરણી ધરાવતી સમાજ રચનાની સ્થાપનાનું ધ્યેય રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં રાખવામાં આવ્યું છે. સમાજવાદી સમાજ રચનામાં રાષ્ટ્રીય સંસાધનોની ન્યાયમુક્ત વહેંચણી, ઉત્પાદન અને વિતરણની વ્યવસ્થા રાજ્ય હસ્તક હોય છે. જો આપણે ટૂંકું એક કહેવાય ને કે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ તો કે આપણા ગુજરાતમાં આપણે કોઈ પણ સ્થળે ફરવા જઈએ, બરાબર, તો એના ઉપર આપણે કહેવાય ને કે એ સ્થળે ફરવા જવા માટે ઉપર કોઈ પણ પ્રતિબંધ હોતો નથી. કોઈ પણ ધર્મ, કોઈ પણ જ્ઞાતિ, જાતિ, આવકની અસમાનતા કોઈ વસ્તુ નથી. આપણે જ્યાં જવું હોય ત્યાં આપણે જઈ શકીએ છીએ. કોઈ રોકટોક વગર આપણે જે તે જગ્યાએ અત્યારે નહીં હો, અત્યારે તો કોરોના છે એટલે ક્યાંય જવાય નહીં. પણ આ તો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે આપણા ભારતમાં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં આપણે કોઈ પણ સ્થળે જવું છે તો એના માટે આપણને ના ન પાડી શકે કે ભાઈ તમે આ જ્ઞાતિના છો તો તમે ના આવી શકો, બરાબર, એવું છે નહીં. સમાજવાદી સમાજ રચનામાં રાષ્ટ્રીય સંસાધનોની ન્યાયયુક્ત વહેંચણી, ઉત્પાદન અને વિતરણની વ્યવસ્થા રાજ્યસ્તક હોય છે. રાજ્યમાં વિવિધ વિસ્તારો અને વ્યવસાયોમાં કાર્ય કરતા લોકો વચ્ચે આવકની અસમાનતા ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય છે. આ ખાસ મહત્વની વસ્તુ કે એક વ્યક્તિ જે છે, બરાબર, ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે એક વ્યક્તિ પ્લમ્બરનું કામ કરે છે. હવે દિવસના 3 કલાક કામ કરે છે તો એનો રોજ, અને એક વ્યક્તિ જે છે એ પણ દિવસના 3 કલાક પ્લમ્બરિંગનું જ કામ કરે છે તો એ બેયનો રોજ જે છે, બરાબર, એકનું 300 રૂપિયા અને એકનું 500 રૂપિયા હોય એવું નહીં, પણ એ આવકની અસમાનતા જે છે, બેયનું કામ સરખું છે, બેયની કલાકો સરખી છે, તો એને જે આવક મળવી જોઈએ, એને જે સેલરી મળવી જોઈએ એ પણ કેવી મળવી જોઈએ? સરખી. તો આવકની અસમાન વહેંચણી જે છે એ પણ ખાસ મહત્વની વસ્તુ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જેટલું કામ કરે છે, જેટલી કલાક કામ કરે છે એટલી કલાકનું એને વેતન અથવા તો કહેવાય ને કે આવક જે છે એને મળવી જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ કે સમૂહના હાથમાં સંપત્તિ કેન્દ્રિત થયેલી ન હોય, સૌને સ્વસ્થ અને ગૌરવપૂર્વક વિકાસની તકો અને સગવડો પ્રાપ્ત થાય, જે દ્વારા સામાજિક કલ્યાણ સાધવાનો અને ગરીબ તવંગરના ભેદોને નાબૂદ કરીને લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવીને તેઓમાં સામાજિક અને આર્થિક કલ્યાણ સાધવાનો પ્રયત્ન કરવા બંધારણમાં રાજ્યોને માર્ગદર્શન આપેલ છે. તેથી ભારતીય બંધારણ એક સામાજિક દસ્તાવેજ છે, બરાબર. બધી બાબતોમાં કહેવાય ને કે રાજ્ય સરકાર, બરાબર, કોઈ પણ ભેદભાવ વગર જે તે રાજ્યનું સંચાલન જે છે સંચાલન કરે છે. પછી કોઈ ઔદ્યોગિક વિકાસ છે, બરાબર, કોઈ ઉદ્યોગો નાખવાના છે કે ઔદ્યોગિક વિકાસ કરવાનો, તો એમાં પણ એવું કાંઈ હોતું નથી જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ કે ભાઈ આ વ્યક્તિ જે છે ઉદ્યોગ ના નાખી શકે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે પોતાની આર્થિક કહેવાય ને કે આર્થિક સમૃદ્ધિ માટે કોઈ પણ બિઝનેસ છે કે જે યોગ્ય કરવા લાયક હોય એવો બિઝનેસ, તો એ બિઝનેસ છે એ કરી શકે છે. અનલીગલી બિઝનેસ કોઈ કરી શકતું નથી. ગુજરાતમાં અમુક વસ્તુ બેન્ડ છે તો એ કહેવાય ને લીગલી જે છે એ કરવામાં આવતી નથી. તો આ એક ખાસ મહત્વની વસ્તુ. ત્યાર પછીનો શબ્દ આવે છે એ છે બિનસાંપ્રદાયિકતા. આ પણ શબ્દો ઈસવીસન 1976ના 42માં બંધારણીય સુધારાથી આમુખમાં બિનસાંપ્રદાયિક શબ્દ જે છે ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. આ પણ 1976 અને કેટલામો સુધારો? 42મો. 42માં સુધારામાં 2 શબ્દો ઉમેર્યા હતા, એક બિનસાંપ્રદાયિકતા અને એક આવે છે સમાજવાદી. ભારત એક ધર્મનિરપેક્ષ કે બિનસાંપ્રદાયિક એટલે કે સેક્યુલર રાજ્ય છે. બંધારણીય જોગવાઈ મુજબ ભારત ધાર્મિક રાજ્ય બની શકે નહીં.
આપણા ભારતમાં ખાલી હિન્દુઓ જ છે એવું નથી. એટલે આપણું ભારત જે છે બિનસાંપ્રદાયિક દેશ છે. હિન્દુ, મુસલમાન, ક્રિશ્ચન, પારસી, બરાબર, જરથોસ્તી, યહૂદી, ઘણા બધા ધર્મના લોકો જે છે આપણા ભારતમાં વસવાટ કરે છે. ભારતના રાજ્યને પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી, તેથી ધર્મની બાબતમાં રાજ્ય કોઈ દખલગીરી કરે નહીં. આપણા ગુજરાતમાં ખાલી હિન્દુઓ જ રહેતા હોય એવું નથી. એટલે ખાલી ભારતના ઓલ ઓવર જે રાજ્યો જે છે એ રાજ્યોમાં ક્યાંય પણ કોઈ રાજ્યમાં કહેવાય ને કે જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ જે છે એ હોતા નથી. તેથી રાજ્ય કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિને ટેકો આપી શકે નહીં. રાજ્ય કોઈ પણ બિનસાંપ્રદાયિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે ધર્મને જોડી શકતો નથી. આપણા ગુજરાત રાજ્યની જ વાત કરીએ તો આપણે પતેતીનો તહેવાર ઉજવીએ છીએ, બરાબર. આપણે દિવાળી, મકર સંક્રાંતિ, નોરતા, બરાબર, મુસલમાનોના જે તહેવાર, મુસ્લિમોના તહેવાર છે કે ઈદ નહીં, તો એ બધા જ તહેવારો છે આપણા ગુજરાતમાં ઉજવવામાં આવે છે. કોઈ દિવસ એવું નથી બહેન કે આપણે અમુક ધર્મના તહેવાર જે છે એ નથી ઉજવતા, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે શું છે તો કે ધર્મનિરપેક્ષ, બરાબર. આપણું ભારત જે છે બિનસાંપ્રદાયિક ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્ય છે, બિનસાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે કે ભાઈ અહીંયા કોઈ એક સંપ્રદાયને ટેકો આપવામાં આવતો નથી. દેશના કોઈ પણ નાગરિકને પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ગમે તે ધર્મો પાળવાની સ્વતંત્રતા છે. રાજ્ય ધર્મ કે સંપ્રદાયના નામે કોઈ પણ નાગરિક પ્રત્યે પક્ષપાત કે ભેદભાવ રાખી શકે નહીં. જે કોઈ પણ વ્યક્તિને, ભારતની કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ ધર્મ પાળવાનો અધિકાર છે, બરાબર. એમાં કોઈ વ્યક્તિ દખલગીરી કરતું નથી, પછી કેન્દ્ર હોય કે રાજ્ય સરકાર હોય. તેને જાહેર નોકરી તેમજ રાજકીય અધિકારો ભોગવવાની સમાન તક પૂરી પાડવામાં આવે છે. આમ બિનસાંપ્રદાયિક એ ભારતનું મૂળ તત્વ અને લોકશાહીનું અનિવાર્ય લક્ષણ ગણાય છે. ખાસ કરીને જે જાહેર સાહસોમાં એટલે કે નોકરીઓ જે છે, બરાબર, ગવર્મેન્ટ જોબ જે છે એમાં પણ અમુક ટકાવારી જે છે ફિક્સ જ હોય છે, બરાબર. તમે કહેવાય ને કે હું તમને થોડું ઘણી નોલેજ આપી દઉં કે ઓબીસી છે, બરાબર, પછી એસસી છે, એસટી છે, જનરલ છે, આ રીતે કેટેગરી આવે, બરાબર. એ કેટેગરી વાઇઝ છે એ ધારો કે કોઈ પણ કહેવાય ને કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ જોબ જે છે બહાર આવી, બરાબર, એ સમયમાં એ લોકોએ કહી જ દીધું હોય કે ભાઈ ઓબીસીની આટલા ટકા સીટ છે, જનરલ કેટેગરીની આટલા ટકા સીટ છે, એસસીવાળાની આટલા ટકા સીટ છે અને એસટીવાળાની આટલા ટકા સીટ છે. તો આવી રીતે એ લોકોએ ફિક્સ કરેલું હોય. બધા જ એક જોબમાં બધા જનરલ કેટેગરીના ભરવામાં આવતા નથી, બધા જ ઓબીસી કેટેગરીના ભરવામાં આવતા નથી. તો આ બધી વસ્તુઓ અનામત સીટો છે ને, ફિક્સ જેને કહી શકાય એવી ફિક્સ સીટ જે છે એ રાખવામાં આવેલી હોય છે. સર્વધર્મ સમદ્રષ્ટિ તથા સર્વધર્મ સમભાવ ના સિદ્ધાંતને વરેલ ભારતીય બંધારણમાં કોઈ ધર્મને રાજ્યમાં ઉત્તેજન આપવામાં આવતું નથી. આપણા કોઈ પણ રાજ્ય હોય એમાં કોઈ એક ધર્મને ક્યારેય ઉત્તેજન આપવામાં આવતું નથી. સર્વ ધર્મ સંભાવ આ દ્રષ્ટિએ જ દરેક રાજ્યોમાં દરેક ધર્મના લોકોને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. વ્યક્તિને પોતાની ધાર્મિક માન્યતા, આસ્થા, શ્રદ્ધા રાખવા સાથે તેના પ્રસાર કરવાના નાગરિકના અધિકારને રાજ્ય કોઈ પ્રતિબંધ કે અવરોધ નથી. પોતાના ધર્મના પ્રસાર માટે રાજ્ય સરકાર જે છે એમનો કહી શકે કે ભાઈ આ ધર્મના લોકોએ પ્રચાર ન કરવો, બરાબર, આ ધર્મના લોકોએ સભા ન ભરવી, એવું કોઈ જ કહી શકતું નથી. એને પોતાના ધર્મના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે જે કંઈ પણ કામગીરી કરવી હોય એ કામગીરી એ કરી શકે છે. તો અહીંયા આપણે આમુખના 3 આધારસ્તંભો હતા. ક્યાં? લોકશાહી, સમાજવાદી અને બિનસાંપ્રદાયિકતા. આ 3 આધારસ્તંભો જે છે આપણે અહીંયા પૂરા કરીએ. ત્યાર પછીનો અને મહત્વનો મુદ્દો કે બંધારણના મૂળભૂત લક્ષણો. ટોટલ લક્ષણો જે છે ને એ 14 લક્ષણો છે, પણ એમાંના આપણે 5 જે છે એનો આપણે આ વિડીયોમાં અભ્યાસ કરીશું. સૌથી પહેલું છે એ છે લિખિત દસ્તાવેજ, બરાબર. બંધારણના લક્ષણો, બંધારણમાં મૂળભૂત લક્ષણો જે છે એ છે એમાંનું પહેલું છે લિખિત દસ્તાવેજ. બંધારણમાં કેવા બંધારણ જે છે કેવા લક્ષણો ધરાવે? તો કે એક તો એ લિખિત દસ્તાવેજ છે, મેં તમને આની પહેલાંના વિડીયોમાં જ કીધું હતું. 26મી જાન્યુઆરી 1950થી અમલમાં આવેલ વિશ્વના સૌથી મોટા, વિસ્તૃત અને વિગતપૂર્ણ બંધારણના લેખિત બંધારણ કેટલાક વિશિષ્ટ અને મૂળભૂત કહેવાય ને કે લક્ષણો ધરાવે છે. જે લક્ષણોમાં ટોટલ 14 લક્ષણોના 5 લક્ષણો આપણે અત્યારે ભણીશું. સૌથી પહેલું લક્ષણ જે છે એ છે લિખિત દસ્તાવેજ. આ એક મહત્વની વસ્તુ કે બ્રિટન અને ઇઝરાયલના અપવાદ સિવાય ભારત સહિતના દુનિયાના બધા જ લોકશાહી દેશના બંધારણ લિખિત સ્વરૂપે જ છે. ક્યાં 2 દેશોનો એવું તમને MCQમાં પૂછાય જ શકે, બરાબર. તો 2 એવા દેશ કીધા. ક્યાં? તો કે બ્રિટન અને ઇઝરાયલ.
બ્રિટન અને ઇઝરાયલ. આ બે દેશો એવા છે કે જેનું બંધારણ લિખિત નથી, અથવા તો એમ કહી શકાય કે લિખિત નથી. ચાલો આપણે એ વાત રાખીએ, લિખિત નથી. તો આ દેશોના જે બંધારણ જે છે એ લિખિત સ્વરૂપે નથી. બરાબર છે, લોકશાહી દેશ જ, બરાબર, પણ એનું બંધારણ કેવું છે? લિખિત સ્વરૂપે નથી. આપણા ભારત અને બીજા અન્ય દેશો જે છે એનું બંધારણ જે છે લિખિત સ્વરૂપે છે. ભારતની સામાજિક, ભૌગોલિક, બહુવિધ પરિસ્થિતિ અને પૂર્વ ઇતિહાસને ધ્યાનમાં લઈને બંધારણ સભાએ બંધારણ લિખિત સ્વરૂપે રાખવાનું માન્ય રાખ્યું હતું. બરાબર, આપણે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને એને જે કાંઈ પણ છે એના અનુસંધાને આપણા ભારત દેશનું બંધારણ જે છે જ્યારે પણ એ ઘડવાની પ્રોસેસ જે છે, બનાવવાની પ્રોસેસ જે છે કરવામાં આવી, ત્યારે જ કહી દીધું હતું કે ભાઈ આપણું દેશનું બંધારણ જે છે આપણે લિખિત સ્વરૂપે રાખવું છે. એટલે તમામ માહિતી જે છે તમે જોઈ શકો છો. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આપણા બંધારણ બાબતોની કહેવાય ને બંધારણ વિશેની તમામ માહિતી મેળવીએ તો ગૂગલમાં તમે ભારતનું બંધારણ છે એ સર્ચ કરશો એટલે તમને વિકિપીડિયા, બરાબર, એ આખા બંધારણ વિશેની માહિતી આપશે. કેટલી કલમો છે ને કઈ કલમમાં શું છે, આ તમામ માહિતી જે છે એ તમને આપશે. જો તમારે આના વિશે વધારે ઇન્ટરેસ્ટ લેવો હોય અને ખરેખર લેવો જ જોઈએ, નોટ ઇવન 9મું ધોરણ, બટ તમે ઇન ફ્યુચર તમે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપશો ને તો આ ટોપિક જે છે તમારા માટે મોસ્ટ ટાઈમ પી રહેશે. ખાલી ને ખાલી ગુજરાત સરકારની નહીં પણ ઓલ ઓવર ભારતની, બરાબર, યુપીએસસી, ઇવન યુપીએસસી જે છે, બરાબર, એમાં પણ આ ટોપિક જે છે મોસ્ટ ટાઈમ પી છે. એટલે આમાં તો હું એવું કહું કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ છે કે ભાઈ આપણું ભારતનું બંધારણ તો આપણને ખબર જ હોવી જોઈએ, બરાબર, કારણ કે આપણે રહીએ છીએ ક્યાં? ભારતમાં જ રહીએ છીએ, તો આપણને તો આપણું બંધારણ ખબર હોવી જોઈએ ને. આપણે એમ કહીએ કે આ નીતિ, આ નિયમો, પણ એ નિયમો કઈ રીતે બન્યા એની આપણને માહિતી હોવી જોઈએ. ત્યાર પછીનો બીજું લક્ષણ જે છે કે બંધારણનું કદ. બંધારણનું કદ જે છે કેવું છે એ આપણે જોઈએ. ભારતનું બંધારણ 22 ભાગોમાં વહેંચાયેલું, 395 અનુચ્છેદ અને 8 પરિશિષ્ટોમાં વહેંચાયેલું હતું. જો જ્યારે ભારતનું બંધારણ જે છે એ બનાવવામાં આવ્યું હતું, બરાબર, ત્યારે જે કહેવાય સ્વીકૃતિ મળી હતી, જેને આપણે કહી શકીએ, તો એ સ્વીકૃતિ મળી હતી એ સમયગાળા દરમિયાન ભારતનું બંધારણ જે છે કેટલા ભાગોમાં? તો કે 22 ભાગ. આ મહત્વની વસ્તુ છે એટલે વારંવાર લખું છું, બરાબર. આના પહેલાંના વિડીયોમાં પણ મેં આ માહિતી લખી હતી. 22 ભાગ, 395 અનુચ્છેદ, અનુચ્છેદ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય આર્ટિકલ્સ, અને 8 પરિશિષ્ટો, એટલે 395 અનુચ્છેદ અને 8 પરિશિષ્ટો માં વહેંચાયેલું હતું. ક્યારે? તો કે જ્યારે ભારતના બંધારણને સ્વીકૃતિ મળી ત્યારે ભારતનું બંધારણ બધાએ સ્વીકાર્યું એ સમયગાળા દરમિયાન, બરાબર, ત્યારે આ પરિસ્થિતિ હતી. પણ અત્યારે ઘણા બધા સુધારાઓ જે છે એ સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા. અને કયો સુધારો કરવામાં આવ્યો? તો કે 76મો બંધારણીય સુધારો કરીને આમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો. તો હવે રિસન્ટલી અત્યારની વાત કરીએ, નાવ પ્રેઝન્ટ ટાઈમની વાત કરીએ તો 22 ભાગો હતા ને એમાં અત્યારે 25 ભાગો છે, બરાબર. 22માંથી કેટલા થઈ ગયા? 25 ભાગ, બરાબર. ત્યાર પછી 395 અનુચ્છેદ હતા, અત્યારે છે 465, 465 અનુચ્છેદો થઈ ગયા. અને ત્યાર પછી પરિશિષ્ટો જે છે એ જ્યારે સ્વીકૃતિ મળી ત્યારે 8 હતા, અત્યારે કેટલા પરિશિષ્ટો છે? તો કે અત્યારે 12 પરિશિષ્ટો છે. તો આપણે કહીએ ને કે આ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી હો, પણ જ્યારે ટેક્સ્ટ બુક પ્રિન્ટ આઉટ થઈ હતી એ સમયગાળા દરમિયાનની વાત છે, એટલે એ લોકોએ ત્યાંનું રિસન્ટ રાખ્યું હતું. પણ 76મો બંધારણીય સુધારો થયો એમાં આ પરિસ્થિતિ છે. પણ તમને એક્ઝામમાં પૂછે તો તમારે 22, 395 8 જ લખવાના, બરાબર, કારણ કે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું નથી, આપણે ટેક્સ્ટ બુકને અનુસરવું. આ તો ફર્ધર નોલેજ, મતલબ આપણું વધારાનું જનરલ નોલેજ છે, એના માટે મેં તમને કીધું કે અત્યારે નાવ રિસન્ટ જે છે 25 ભાગ, 365 આર્ટિકલ્સ અને 12 પરિશિષ્ટો છે. આ બંધારણમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યોની શાસન વ્યવસ્થા અને તેના આંતર સંબંધો, લોકોના મૂળભૂત હકો, ફરજો, રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, ન્યાયતંત્ર, ચૂંટણી પંચ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, લઘુમતીઓ, પછાત અને વંચિત સમૂહ માટેની ખાસ જોગવાઈઓ જે છે એ કરવામાં આવેલી છે. મેં તમને કીધું હતું કે ગૂગલમાં, વિકિપીડિયામાં તમે જોજો, બરાબર, કે ભાઈ આ 25 ભાગ છે, તો એ 25 ભાગમાં કોનો સમાવેશ થાય છે. આ 465 અનુચ્છેદો છે, તો એ અનુચ્છેદોમાં કોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અને આ જે 12 પરિશિષ્ટો જે છે એમાં પણ કોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તેથી આપણું બંધારણ દુનિયાના અન્ય બંધારણો કરતાં લાંબુ
વિસ્તૃત અને વિશદપૂર્ણ બન્યું છે, બરાબર. દુનિયાના બીજા બંધારણ કરતાં આપણું બંધારણ છે વિસ્તૃત છે, કારણ કે એમાં ઘણી બધી બાબતોનો સમાવેશ જે છે એ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો જે છે એક જ નાગરિકત્વ, મોસ્ટ ટાઈમ્પી મુદ્દો. અમેરિકા જેવા દેશોમાં દરેક વ્યક્તિ બેવડું નાગરિકત્વ ધરાવે છે, એટલે કે એક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા અને બીજું તે પોતે જે રાજ્યમાં વસવાટ કરે છે એ રાજ્યનું નાગરિકત્વ, બરાબર. હવે અમેરિકા યુએસએ જે છે, બરાબર, એમાં એક ચલો આપણે એક ન્યૂ જર્સી જે છે એ રાજ્ય છે, તો એ ત્યાંના વ્યક્તિઓ મતલબ અમેરિકાના વ્યક્તિઓ જે છે એક તો ન્યૂ જર્સીનું પોતાનું સાથે સાથે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું એવું બેવડું નાગરિકત્વ જે છે એ ધરાવે છે. પણ આપણા ભારતમાં કેવું છે તો કે આપણે ભારતના એક જ નાગરિકત્વ ધરાવીએ છીએ. આપણને એવું નથી કહેવામાં આવતું કે એક ગુજરાતનું નાગરિકત્વ અને એક ભારતનું નાગરિકત્વ, એવું નહીં. આપણે બધા શું બોલીએ છીએ, વી આર ઇન્ડિયન્સ, બરાબર. આપણે બધા ભારતીયો છીએ, તો આપણા ભારતનું એક જ નાગરિકત્વ મળે છે. તમે તમિલનાડુમાં રહેવા જાઓ તો તમને એમ ન કહે કે ભાઈ તમિલનાડુનું નાગરિકત્વ, એવું નહીં. ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં, બરાબર, બધા રાજ્યોમાં આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ વસવાટ કરીએ પણ આપણે કહેવાય શું, ભારતીય. પરંતુ કોઈ એક જ નાગરિકત્વ એટલે કે ભારતીય જ નાગરિકત્વ ધરાવી શકે. આપણે ત્યાં રાજ્યની અલગ નાગરિકત્વ જેવું કંઈ છે નહીં. આપણે ભારતમાં અલગ નાગરિકત્વ જેવું નથી, આપણે બધા ભારતીય છે, વી આર ઇન્ડિયન્સ, બરાબર. નેક્સ્ટ મુદ્દો જે છે એ છે મૂળભૂત કેન્દ્રવાળું સમવાય તંત્ર. ભારતના બંધારણમાં ક્યાંય સમવાય એટલે કે ફેડરલ શબ્દનો ઉપયોગ થયો નથી. બંધારણ ભારતને રાજ્યોનો સંઘ એટલે કે યુનિયન ઓફ સ્ટેટ્સ તરીકે જ ઓળખે છે. આખા કહેવાય ને કે 28 રાજ્યોનું બનેલું એક સંઘ, પહેલાં 29 હતા, 28 થઈ ગયા, એટલે 28 રાજ્યોનું બનેલું એક સંઘ એટલે આપણો ભારત દેશ. આમ ભારતીય સંઘીય રાજ્ય છે. સંઘ શબ્દ દ્વારા ભારતમાં સંઘ એટલે કે કેન્દ્ર અને એકમ રાજ્યો વચ્ચે ક્યારેય પણ બદલી શકાય નહીં તેવા કાયમી સંબંધોની લેખિત સ્વરૂપે બંધારણમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. આપણું કેન્દ્ર એટલે કેન્દ્ર દિલ્હીમાં બેસે છે, બરાબર, અને સાથે સાથે આપણા ભારતના તમામ રાજ્યો, તો રાજ્યોને કેન્દ્રનું અલગ અલગ નથી, બધાના એક જ સરખી બંધારણીય જોગવાઈ છે. કોઈ પણ ગુનો તમે ગુજરાતમાં કરો તો સેમ સજા, અને એ જ ગુનો તમે બીજી જગ્યાએ કરો તો પણ સેમ સજા, બરાબર. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એવો કે એક જ સરખું બંધારણ, એક જ બંધારણ જે છે એ બંધારણ આપણે અપનાવીએ છીએ. ક્યાંય અલગ અલગ પોતાનું બંધારણ, ધારો કે ગુજરાતનું બંધારણ અલગ ને તામિલનાડુનું બંધારણ અલગ ને કેરળનું બંધારણ એવું ક્યાંય નથી. આપણા આખા ભારતનું એક જ બંધારણ છે. એકમ રાજ્યોને કેન્દ્રથી છૂટા પાડવાનો અધિકાર નથી. સંઘ સરકારને કેટલીક વિશેષ અને ચડિયાતી સત્તાઓ આપવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકાર અને પ્રાદેશિક રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાની સ્પષ્ટ વહેંચણી કરવામાં આવી છે, જેથી સરકાર પોતાના જ પ્રદેશ પર પોતાના કાર્યક્ષેત્રોના અનુસંધાને પોતાના કાયદાઓ ઘડી શકે છે. રાજ્ય સરકારને પણ અમુક મર્યાદાઓ આપવામાં આવેલી છે કે ભાઈ રાજ્ય સરકાર છે એ પોતાના રાજ્યને અનુરૂપ, બરાબર, એના અનુરૂપ જે છે એ પોતાના કહેવાય ને નિયમો જે છે નિયમો બનાવી શકે છે. તો સંઘ સરકાર એટલે કે કેન્દ્ર સરકારે એને એ વસ્તુ છૂટ આપેલી છે, કારણ કે દરેક રાજ્યમાં એક સરખી પરિસ્થિતિ હોય એવું જોવા મળતું નથી. એટલે તો કે એ રાજ્યને પોતાની પરિસ્થિતિને અનુરૂપ જે કંઈ પણ નીતિ નિયમો જે છે નીતિ નિયમો બનાવવાની છૂટ છે, પણ પરમિશન લેવી પડે અથવા તો એના વિશેની માહિતી જે છે માહિતી મેળવવી પડે. એમને કોઈ વ્યક્તિ જ આવીને એમ કહી દે કે ચાલો કાલથી આ નિયમ, તો એવું ચાલે નહીં. જેથી રાજ્ય સરકાર પોતાના જ પ્રદેશ પર પોતાના કાર્યક્ષેત્રના અનુસંધાને પોતાના કાયદાઓ ઘડી શકે છે. કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાના વિભાજન થકી બંધારણમાં બક્ષવામાં આવેલી સત્તાઓ ભોગવે છે. સમવાય તંત્રનો તટસ્થ, નિષ્પક્ષ અને સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર છે, જે કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સત્તાના અને કાર્યોના વિભાજનના સંદર્ભમાં કોઈ પણ તકલીફ ઊભી થાય તો તે બંધારણનું અર્થઘટન કરીને તેનું નિરાકરણ લાવવાની કામગીરી કરે છે. ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાનું સ્પષ્ટ અને વિશદ વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે. જો મેં તમને અહીંયા કહ્યું છે તો કે મજબૂત કેન્દ્રવાળું સમવાય તંત્ર એટલે અહીંયા 3 કેન્દ્ર એટલે સંઘ યાદી, રાજ્યોની યાદી અને સંયુક્ત યાદી. સંયુક્ત યાદી એટલે તો કે કેન્દ્ર અને રાજ્યની બંને, અને અમુક એવી છે કે જે શેષ સત્તાઓ જે છે, તો આ 4 વિશેની માહિતી પણ આપણે મેળવી લઈએ કે ભાઈ કેન્દ્રની યાદી, કેન્દ્ર સરકારની કેટલી યાદીઓ જે છે કે જેમાં કેન્દ્ર સરકાર નિર્ણયો લે, બરાબર. પછી તો કે રાજ્યોની યાદી, તો રાજ્યોની યાદીના પણ અમુક વિષય છે કે એ વિષયમાં રાજ્યોએ જ પોતાની રીતે કામગીરી કરવાની હોય છે. પછી અમુક વિષયો એટલે કે અમુક વિષયો એવા છે કે જેમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યો બંને સાથે મળીને કામગીરી કરવાની હોય છે. અને એ સિવાય
એટલે કે અમુક કેન્દ્ર અને રાજ્યોની ફિક્સ સત્તા નથી કે ભાઈ આ કામ કેન્દ્ર જ કરે કે આ કામ રાજ્ય જ કરે, તો એવી શેષ સત્તાઓ જે છે એની પણ આપણે માહિતી મેળવી લઈએ. તો સૌથી પહેલું આવે જે છે કેન્દ્રની યાદી એટલે કે સંઘ યાદી. સંઘ યાદીમાં કુલ 97 જેટલા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. કેટલા વિષયો? 97 વિષયો જે છે એ વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. કેમાં? કેન્દ્રની યાદીમાં. હવે કેવા કેવા વિષયો? તો કે જેમાં કાયદો ઘડવાની સંપૂર્ણ સત્તા કેન્દ્ર સંસદ ધરાવે છે. કાયદો ઘડવાની સંપૂર્ણ સત્તા જે છે કોણ ધરાવે છે? આપણી સંસદ, લોકસભા, રાજ્યસભા. સંરક્ષણ, વિદેશી બાબતો, અણુશક્તિ, નાણું, વીમો, બેન્કિંગ, તાર ટપાલ, રેલવે જેવા રાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં કેન્દ્રની સર્વોપરી સત્તા છે. રેલવે બાબતમાં, બરાબર, વીમા, બેન્કિંગમાં, પછી આપણી બોર્ડર્સ, બરાબર, આપણી રક્ષા, એ બાબતમાં કોઈ પણ સત્તા જે છે એ બાબતમાં જે કંઈ પણ નિર્ણયો લેવાની સત્તા જે છે કોની પાસે છે? કેન્દ્ર સરકાર પાસે. તો આવી 97 બાબતોની સત્તા જે છે કેન્દ્ર સરકાર પાસે છે. ત્યાર પછી આવે છે રાજ્યોની યાદી. રાજ્યો જેમાં 66 વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્યોની યાદીમાં 66 વિષયો એટલે કે 66 વિષયો જે છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે રાજ્ય કઈ કઈ બાબતોમાં નિર્ણય લઈ શકે તો જોઈએ આપણે. જેના પર કાયદો ઘડવાની સંપૂર્ણ સત્તા રાજ્યોની એટલે કે ધારાસભા, વિધાનસભા હોય, આપણે ધારાસભામાં હોય વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ, એવી રીતે 2 ગૃહો હોય ધારાસભામાં. આપણે ગુજરાતમાં માત્ર ને માત્ર વિધાનસભા જ છે, વિધાન પરિષદ છે નહીં. તો એવી રીતે ગુજરાતને લગતા કોઈ પણ કાયદાઓ ઘડવાના હોય તો એ ક્યાં ઘડાય? તો કે ધારાસભામાં આપણી એટલે કે આપણું વિધાનસભા જે છે એ વિધાનસભામાં ઘડાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા માટે એક પ્રશ્ન કે આપણી વિધાનસભા જે છે એ ક્યાં છે? ક્યાં આવેલી છે? મતલબ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? અને બીજી વસ્તુ કે આપણી વિધાનસભાનું નામ શું છે? બરાબર, આ 2 વસ્તુના જવાબ તમારે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપવાના છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, કૃષિ, સિંચાઈ, આરોગ્ય, ભૂમિ, રાજ્યનો આંતરિક વેપાર, વાણિજ્ય વિષયક સેવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. જો કૃષિ વિષયક ખાસ તો એ, કારણ કે બધી જ આપણા ભારતના બધા જ રાજ્યોમાં એકસરખી સિંચાઈ વ્યવસ્થા નથી. તો જે રાજ્યમાં સિંચાઈની વધારે જરૂર હોય એ પણ એના માટેના જે નીતિ નિયમો જે છે કોને ઘડવાના હોય છે? રાજ્ય સરકારને. પછી આરોગ્ય, બરાબર, આરોગ્યને લગતી બાબતો પણ એમાં આવી જાય. કોનામાં? રાજ્યોની યાદીમાં. સાથે સાથે શિક્ષણ, બરાબર, કાયદો અને વ્યવસ્થા, આ બધી વસ્તુઓ ક્યાં આવે છે? રાજ્ય સરકારના અંતર્ગત આ 66 વિષયો જે છે એમાં એનો સમાવેશ જે છે કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આવે છે સંયુક્ત યાદી. સંયુક્ત યાદીમાં 47 જેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. કેટલા? 47 જેટલા વિષયો. સંયુક્ત એટલે કેવી યાદી? તો કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને સાથે મળીને કરે એવી, ટૂંકમાં કામ કરે એવી યાદી. જેમના પર કાયદો ઘડવાની સત્તા કેન્દ્ર અને રાજ્ય બંને ધરાવે છે, પરંતુ જ્યારે રાજ્યના કાયદામાં વિવાદ કે સંઘર્ષ ઊભો થાય ત્યારે ત્યાં કેન્દ્રનો કાયદો ચડિયાતો અને સર્વોપરી ગણાય છે. જો રાજ્ય પાસે પણ પોતાનો કાયદો ઘડવાની સત્તા છે અને કેન્દ્ર પાસે પણ કાયદો ઘડવાની સત્તા છે, પણ ક્યારેક એવું બને કે અમુક પરિસ્થિતિમાં રાજ્યનો કાયદો જે છે એ કાયદો એટલો બધો કહેવાય ને કે પ્રભાવશાળી ન હોય, બરાબર, અથવા તો એવું કહે ને કે એ કાયદો એટલો બધો સારો ન હોય, તો એવા સમયે જે કેન્દ્રનો કાયદો છે એ કેન્દ્રનો કાયદો જે છે અપનાવવો પડે છે. ત્યારે રાજ્યનો કાયદો જે છે ચાલતો નથી. આમ સમવાય તંત્રમાં કેન્દ્રને સંયુક્ત યાદીમાં પણ વિશેષ સત્તાઓ આપી છે. આ યાદીમાં દીવાની અને ફોજદારી બાબતો, લગ્ન, છૂટાછેડા, ભરણપોષણ, શિક્ષણ, આર્થિક આયોજન, વ્યાપારી સંઘો વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો આ આપણે જોઈ 3 યાદી, કેન્દ્ર, રાજ્ય અને સંયુક્ત. હવે આપણે શેષ સત્તાઓ જે છે એના વિશેની માહિતી મેળવીએ. જે વિષયોમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સત્તાની સ્પષ્ટ વહેંચણી થઈ શકી ન હોય તેવા વિષયોનો સમાવેશ જે છે શેષ સત્તાઓમાં કરવામાં આવે છે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે અમુક વિષયો એવા છે કે જેમાં કેન્દ્રનું પણ કંઈ કહેવાય ને કે કેન્દ્રએ કંઈ ડિસિઝન ન લઈ શકતું હોય કે રાજ્ય ડિસિઝન, તો એવા સમયે અમુક શેષ સત્તાઓ જે છે શેષ સત્તાઓ પણ હોય છે. આ વધારાના વિષયો કે શેષ સત્તાઓમાં કાયદો ઘડવાની કે તેમાં ફેરફાર કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા કેન્દ્ર સરકાર એટલે કે સંસદ પાસે છે.
તો આવા વિષયોમાં કહેવાય ને શેષ સત્તાઓમાં કાયદો ઘડવાની ખાસ કરીને બરાબર કોઈ નવો કાયદો અમલમાં મૂકવો છે તો એમાં જે કંઈ પણ કરવાનું કામગીરી હોય બરાબર એના માટેની જે કંઈ પણ કામગીરી હોય સંસદ એટલે આપણી લોકસભા રાજ્યસભા ને આ કામગીરી કહેવાય ને કે સોંપવામાં આવેલી છે કે નવો કાયદો ઘડી અને એ બાબતની કહેવાય ને કે સંપૂર્ણ સત્તા કોને મળે છે? સંસદને. ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે નાણાકીય સાધનોની પણ વહેંચણી કરવામાં આવી છે. આબકારી જકાત, આયાત નિકાસ જકાત, આવકવેરો વગેરે વધુ આવકો આપતા કરવેરા કેન્દ્રને ફાળવવામાં આવ્યા છે. કેવા આવકવેરા કે જે વધુ આવક આપે? તો કે આબકારી જકાત, આયાત નિકાસ જકાત બરાબર, આવકવેરો આ બધી જ સત્તા જે છે કોના પાસે રાખવામાં આવી છે? કેન્દ્ર સરકાર પાસે. જ્યારે વેચાણ વેરો, મનોરંજન વેરો, મહેસૂલ વેરો, શિક્ષણ વેરો જેવી ઓછી આવક ધરાવતા એકમો જે છે એ રાજ્ય સરકારને ફાળવવામાં આવ્યા છે. તેઓ રાજ્યોને કેન્દ્ર પાસેથી ગ્રાન્ટ સ્વરૂપે આર્થિક સહાયનો આધાર રાખવો પડે છે. જો રાજ્યોને કહેવાય ને કે રાજ્યો પાસે ઓછી આવક ધરાવતા કહેવાય ને કે સબ્જેક્ટ્સ છે તો એના કારણે શું થાય તો કે એને રાજ્યને ક્યારેક અમુક પરિસ્થિતિમાં કહેવાય ને કે પૈસાની જરૂર પડે રાજ્ય ચલાવવા માટે તો એ સરકાર કેન્દ્ર સરકાર જે છે એ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી એમને ગ્રાન્ટ મળે છે બરાબર ને ગ્રાન્ટ જે છે એ પૈસા ટૂંકમાં એ રાજ્યને આર્થિક સહાય જે છે એ કરે છે. તો આવી રીતે આપણે આ બાબતોની ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી હવે સીધા લક્ષણોમાં આવી જઈએ. એમાં પાંચમું લક્ષણ જે છે એ શું છે? કટોકટી વેળા એકતંત્રી વ્યવસ્થા. હવે 14 લક્ષણોમાં અત્યારે પાંચમું લક્ષણ જે છે આપણે ભણી લઈએ. ભારતના બંધારણમાં 3 પ્રકારની કટોકટીની જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલી છે. જોઈએ પહેલી છે એ કઈ છે તો કે યુદ્ધ, બાહ્ય આક્રમણ કે શસ્ત્ર બળવા જેવા સંજોગોમાં રાષ્ટ્રીય સલામતી જોખવાય એવી પરિસ્થિતિમાં દેશમાં સલામતી વિશે કટોકટી લાદવામાં આવે છે. દેશમાં કેવી પરિસ્થિતિ થાય તો કે એક તો યુદ્ધ થાય બરાબર, બાહ્ય આક્રમણ એટલે ભારત સિવાયના અન્ય દેશો હોય એ આપણા ભારત પર આક્રમણ કરે એટલે કે બાહ્ય આક્રમણ. પછી સશસ્ત્ર બળવો બરાબર, શસ્ત્રનો કોઈ બળવો થાય બરાબર એટલે કે હથિયારો દ્વારા. તો એવા સમયે સલામતીની કટોકટી જે છે એ લાદવામાં આવે છે. તો કટોકટીમાં 3માં પહેલું બરાબર કયું? યુદ્ધ, બાહ્ય આક્રમણ અને ત્યાર પછી આવે છે સશસ્ત્ર બળવો. એવા સમયે કેવી કટોકટી લાદવામાં આવે તો કે સલામતીની કટોકટી. ત્યાર પછી બીજું જે છે એ શું છે તો કે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ પડી ભાંગી હોય અથવા બંધારણીય જોગવાઈઓ અનુસાર રાજ્યની સરકાર ચાલી શકે તેમ ન હોય ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર બંધારણીય કટોકટી જાહેર કરે છે અને રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરે છે. મોસ્ટ ટાઈમપી વસ્તુ છે કે રાજ્યને પોતાના નીતિ નિયમો છે બરાબર, પણ એ નીતિ નિયમો એ લાદવામાં સફળ રહી શક્યા નથી. તો એવી પરિસ્થિતિમાં રાજ્યનું સંચાલન જે છે રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ લઈ લે અને રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે એ લાદવામાં આવે છે. એટલે મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યપાલ જે છે એ કહેવાય ને કે કોઈ પણ કામગીરી ન કરી શકે. એ સમયે જે કંઈ પણ ડિસિઝન છે બરાબર એ જે તે રાજ્યના ડિસિઝન છે એ કોણ લે છે તો કે એ સમયે રાષ્ટ્રપતિ લે છે અને રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે એ લાગુ પાડે છે. હવે આના માટેની પણ થોડીક જનરલ નોલેજની વાત કરી લઈએ. આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં 5 વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. સાલની પણ જરાક માહિતી મેળવી લઈએ કે સૌથી પહેલું રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે એ 1971-72માં લાદવામાં આવ્યું હતું બરાબર. બીજું જે છે એ 74-75માં લાદવામાં આવ્યું હતું અને જે બીજું રાષ્ટ્રપતિ શાસન છે ને એ સૌથી લાંબામાં લાંબુ રાષ્ટ્રપતિ શાસન એટલે કે લગભગ કહેવાય ને કે 494 દિવસ બરાબર 494 દિવસ સુધી રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે એવું કદાચ પૂછાય ઇન ફ્યુચર કે ગુજરાતમાં સૌથી લાંબામાં લાંબુ રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે ક્યારે લાદવામાં આવ્યું હતું તો કહેવાય ને કે 1974-75માં. ત્યાર પછી ત્રીજું જે છે એ 76માં લાદવામાં આવ્યું હતું. ચોથું જે છે 1986માં લાદવામાં આવ્યું હતું અને છેલ્લે જે છે 1996માં રાષ્ટ્રપતિ એટલે કે પાંચમું જે છે 1996માં રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે એ લાદવામાં આવ્યું હતું. તો આપણે આના વિશેની આવી ટૂંકી માહિતી મેળવી લઈએ. ત્યાર પછી આગળ એક બીજી વસ્તુ રાષ્ટ્રપતિ શાસન જે છે ક્યાં તો કે 356 નંબરનો જે અનુચ્છેદ છે એમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન વિશેની માહિતી લખેલી છે. જોવું હોય તો તમે જોઈ લેજો. અને ત્રીજું છે સતત ભાવ વધારાના કારણે નાણાંના મૂલ્યમાં ઝડપી ધોવાણ થતું હોય ત્યારે નાણાકીય કટોકટી જાહેર કરી શકાય છે. નાણાકીય કટોકટી કેવા સમયમાં તો કે નાણાંનું જે મૂલ્ય જે છે એ
કહેવાય ને કે નાણાંના મૂલ્યનું ધોવાણ થતું જાય અને મોંઘવારી વધતી જાય, બરાબર. તો એવા સમયે શું થાય છે તો કે નાણાકીય કટોકટી જે છે એ લાદવામાં આવે છે. આમ કટોકટીની આ ત્રણેય જોગવાઈઓ હેઠળ આપણું સમવાય તંત્ર એકંદરે એક તંત્રી વ્યવસ્થામાં ફેરવાઈ જાય છે. તેટલા સમયગાળા પૂરતું સમવાય તંત્ર સ્થગિત થઈ જાય છે, બરાબર. કટોકટીના સમયમાં સમયતંત્ર જે છે એ સ્થગિત થઈ જાય ત્યારે ડિસિઝન પાવર કોની પાસે હોય છે તો કે આપણા કેન્દ્ર પાસે, બરાબર. તો આવી રીતે આપણે આ 5 લક્ષણો જે છે 5 લક્ષણો અભ્યાસ કર્યો. હજી લક્ષણો બાકી જે છે એ આના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વસ્તુ ખાસ કે આ વિડીયોને વારંવાર રિવાઇઝ કરીને આ પાઠને જોજો, કારણ કે આ પાઠ છે ખરેખર મોસ્ટ આઈએમપી પાઠ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો આ પાઠ છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. નમસ્કાર.